ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോൾ അത് കാണാം. ഓക്കെ, അതിന് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതൊന്ന് കാണാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വെച്ചാൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണെ പോലെ ഒന്ന് ദൂരെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തം ഒന്ന് മാറി നിന്ന് കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഏതൊരു കേസ് ആയാലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, സോ ഒരു സിമ്പിൾ ആനിമേഷൻ പോലെ ആക്കിയിട്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു 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 എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവരുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതൊന്ന് കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാം. എന്നിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണും. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കാര്യം. ഇന്ന് കാണാം. നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൺഒഫീഷ്യൽ നിങ്ങളെ മറ്റേ ഉള്ള ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ പറയണം, കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. Is a powerful numerical technique that uses computational power to calculate approximate solutions to these types of problems. It's widely used in all major engineering industries. It could be used to check satellite components will survive the launch conditions, for example. Optimize the design of automotive components, like the lower control arm of this car's suspension system. Finite element analysis software can be used to analyze a wide range of solid mechanics problems, including static, dynamic, buckling, and modal analyses. But it can also be used for fluid flow, heat transfer, and electromagnetic problems. For this introduction to the finite element method, we'll focus on how it applies to static linear elastic stress analysis. Imagine we want to analyze the brackets supporting this air conditioning unit. The goal of a static stress analysis would typically be to calculate the stresses, strains, and displacements within the bracket. These unknowns are called field variables. Internal stresses develop within a body in such a way as to maintain equilibrium over any volume of the body, so we can apply the concept of equilibrium to calculate the field variables. This is easy to do for a simple beam. We can use equilibrium to calculate the bending moment and shear force along it, and from there we calculate the normal and shear stresses in the beam. But enforcing equilibrium over a two-dimensional shape like this bracket is difficult, and it becomes even more complicated for a three-dimensional body. The finite element method approaches this problem by splitting the body into a number of small elements that are connected together at nodes. This process is called discretization, and the collection of nodes and elements is called the mesh. Discretization is useful because the equilibrium requirement now only needs to be satisfied over a finite number of discrete elements, instead of continuously over the entire body. Several different element shapes can be used. We've used triangular surface elements to model this bracket. Surface elements are two-dimensional elements that are typically used to model thin surfaces. They can be triangular or quadrilateral. Triangular elements are good for modeling awkward shapes, although quadrilateral elements tend to perform better. Solid elements are used for three-dimensional bodies. And then we have line elements. Choosing the right element for your model will depend on the specific scenario being analyzed and requires some expertise. In the case of our bracket, we could have used solid elements, or even line elements, depending on how much we wanted to simplify the problem.
Even for elements of the same shape, there are hundreds of different types to choose from that each have different formulations and introduce different levels of approximation. A line element can be a bar, for example, that only carries axial loads, or a beam that can carry axial, bending, shear, and torsional loads. We can model the bracket using plane stress surface elements, because the bracket is thin and the loading is all in the same plane, but that's only one of many surface element types. These are all first-order elements, but we can also use second-order elements which have additional mid-side nodes and are more accurate. For stress analysis problems, the fundamental variable we want to calculate is the displacement at each node. If we know how a body displaces when loads are applied, we'll easily be able to calculate secondary outputs like stress and strain. For each element, we can define a vector u that contains all of the possible displacements for the nodes of the element, including rotations. If we're analyzing a two-dimensional case with beam elements, each node can translate along the x and y axes, and it can rotate about the z-axis, so the vector u will look like this. Each of these displacements is called a degree of freedom. For the beam element, we have 3 degrees of freedom per node, or 6 in total. For a 3D case, that increases to 6 degrees of freedom per node. A shell element node also has 3 degrees of freedom in 2 dimensions, but since the element has 4 nodes, it has 12 degrees of freedom in total. The nodes of a solid element only have 3 translational degrees of freedom. The nodes aren't allowed to rotate, and instead, rotation of the element is captured by translation of the nodes. So how can we calculate all of the displacements at every node in our mesh? For a spring, the relationship between force and displacement is defined by Hooke's law. The spring stiffness K determines how far the spring will displace for a given force. In the same way, we can think of the elements of our mesh as having a certain amount of stiffness that resists deformation. In this equation, F is a vector of the nodal forces and moments, U is the vector of the nodal displacements, and K is the stiffness matrix of the element. A 2D beam element has 6 degrees of freedom, so the displacement vector looks like this. And the force vector and the stiffness matrix will look like this. The element stiffness matrix defines how much each node in the element will displace for a set of forces and moments applied to the nodes, and so is the key to solving the displacements at every node of our mesh. It's a square matrix. The number of rows and the number of columns are equal to the number of degrees of freedom of the element. We can figure out what the terms of the stiffness matrix are by enforcing equilibrium. We'll come back to this later on in the video, but for a 2D beam, the matrix looks like this. We can think of this equation as a system of linear equations that we can solve to obtain the displacements at the nodes of our mesh. If we apply a lateral displacement to node 2, for example, and all of the other degrees of freedom are fixed, and so are equal to 0, we can use the stiffness matrix to calculate the forces and moments at both of the nodes. To make the next steps easier to visualize, let's represent the stiffness matrix in a more abstract form. This is just one element, but our overall mesh will be made up of many more elements. Let's look at a simple example where we have a mesh made up of 3 2D beam elements that we're using to model a cantilever beam. We can assemble the individual stiffness matrices for all the elements in our mesh into a huge global stiffness matrix that defines how the entire structure will displace when loads are applied to it. Like the element stiffness matrix, the global stiffness matrix is a square matrix, and the number of rows and columns is equal to the total number of degrees of freedom in the model. The element stiffness matrices are assembled together to form the global stiffness matrix, based on how the elements are connected together. Elements 1 and 2 are connected at node 2, for example. Continuity tells us that since these two elements are connected at the same node, the displacements for both elements must be the same at the common node. So when we assemble the global stiffness matrix, the terms in the element stiffness matrices corresponding to node 2
should be summed for each degree of freedom. Element 3 is not connected to node 2, so this element's stiffness matrix should have no effect on the displacements at node 2. This is what the actual global stiffness matrix looks like for this model. It has some interesting characteristics. It is said to be sparse because it contains a lot of zeros, and banded because the non-zero terms are grouped around the diagonal. For linear elastic problems, the matrix will also be symmetric. If we modify the mesh so that the three elements are connected differently, the global stiffness matrix will change. In this case, we have 3 nodes instead of 4, so the matrix will be smaller, and the fact that elements 1 and 3 are connected is reflected in the matrix. An important thing to note here is that the elements are no longer aligned to the same coordinate system, so we have to transform the stiffness matrix for each element so that it aligns with a global coordinate system. We can do this by multiplying each element's stiffness matrix by a rotation matrix. Now that we've assembled the global stiffness matrix, we need to solve this equation to obtain the displacements at each of the nodes. To do this, we need to define the external loads and the boundary conditions. The boundary conditions are known displacements at specific nodes, typically because specific degrees of freedom are fixed. In this model, vertical and horizontal translations are fixed at node 1, and vertical translations are fixed at node 2, so the displacement vector looks like this. And the force vector will look like this. It includes the applied force and the reaction forces at the supports. Now we can solve the equation. We could do this by inverting the global stiffness matrix and solving the displacements from there. But in practice, inverting the matrix isn't very efficient, particularly because it's a sparse matrix. Commercial solvers mostly use methods that involve iteratively approximating the displacement vector, like the conjugate gradient method. Once we've solved the nodal displacements, we can calculate the strains and then stresses throughout the mesh. A typical finite element mesh could easily have 100,000 degrees of freedom, which would be impossible to solve by hand, and so applying the finite element method to anything more complicated than a very basic model requires the use of appropriate software. Now that we have an overall understanding of the finite element method, let's return to the element stiffness matrix to see how it's derived. The matrix shown here is for a 2D beam element, but it will look very different for different element types. Several different methods can be used to derive these stiffness matrices, and they are all fundamentally based on the concept of equilibrium. The direct method derives the stiffness matrix directly from the equilibrium equations that govern the behavior of the element. The lateral deflection of a beam is governed by this equation, for example, so we can solve the equation to obtain the stiffness matrix for a beam element. These governing equations are usually differential equations. Yes, okay, right. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ കണ്ടു, റൈറ്റ്? ഇനിയുണ്ട് അത് ആ ഒരു വീഡിയോയില് എൻറ്റയർ നമ്മളെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിടെക് ലെവലിൽ അത് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ആ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് മനസ്സിലാവാൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആ ലെവൽ വരെ എത്തി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും ആ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്ത രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കത് റെഫർ ചെയ്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയോ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ? റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഞാൻ അതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ അല്ലാതെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
സോ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഹയർ ലെവലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നോട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഇതിലിപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സോ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആരൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ പിന്നെ കോഴ്സ് എഡക്സിലുള്ള കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ്. അതെ, അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷന്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, അല്ലെ? ഇത്തരം ഒരു പോർഷൻ. സോ സിമിലർലി അതിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഏതാ വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ചെറിയൊരു ആ പെഡലായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്ന ആ ചെറിയൊരു കണക്ടിങ് പോർഷന്റെ ഡിസൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറ്റുന്നത് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബിഹൈൻഡ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ഇസ് ഡൺ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു ലെഗിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലെ? സോ ഇത്തരം ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പോലെ പേപ്പറിൽ ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാൻഡിലിവർ ബീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോർഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ, ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ഫിഗറിനെ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇത്തരം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫിഗറായി. ഇപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ കാൻഡിലിവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ കാൻഡിലിവർ മാത്രമായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫോഴ്സ് അനാലിസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്തരം കണക്ഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗറിന്റെ കാരണം ഈ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, അല്ലെ? ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു സിമ്പിൾ കാൻഡിലിവർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ ഇത്തരം ഒരു കാൻഡിലിവർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് ഒരാളുടെ ആവറേജ് തിക്നെസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സാക്ട് ആൻസർ വലിയ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു ഹയർ ഡീവിയേഷൻ വരും. റൈറ്റ്, സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം സ്ട്രക്ചറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം അതർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ അത്തരം കേസുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാൽ ഇത്തരം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിമ്പിൾ കാൻഡിലിവർ ബീം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, സോ ഷോ യു ഒരു സിമ്പിൾ കാൻഡിലിവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഈ എൻ പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുക. റൈറ്റ്, സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം പല റിസൾട്ടുകളാണ് കാണുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് വോൺ മൈസസ് സ്ട്രെസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ നോർമൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെ? മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഹിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഹിയർ rather than acting at these endpoints. Okay, now similarly നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രെയിനിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കാം. സോ സ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അത് റെഡ് കളറിലുള്ളത് ഏറ്റവും ഹൈ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ലോ വാല്യൂ ആണ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരിക. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഹയസ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓവർ ദിസ് ടോപ്പ് സർഫസ്. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ വരിക. അതേ സമയത്ത് ബോട്ടം സർഫസിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, എഗെയിൻ അതും കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ സിമ്പിൾ കാൻഡിലിവർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യം നോക്കാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ എൻ പോയിന്റിലാണ്. ഈ പോയിന്റ്സിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സും വരുന്നില്ല. റൈറ്റ്,
ഓക്കെ. സോ ഇത്തരം റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തഡായ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ കാണാം. സോ ഇതിലെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബ്രോഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും വലിയ സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിലിവർ ബീമിന്റെ കേസുകളിൽ സോൾവിങ് കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓവർവ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ലൈൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. വെരി സിമ്പിൾ ലൈൻ എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ. ഓക്കെ. സോ ഇത്തരം ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ സിമ്പിൾ ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എവിടേക്കാണോ സർഫസിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത്, സോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കർവാണ് വരുന്നത്. സോ അതൊരു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ റീജിയൻ എനിക്ക് അനലൈസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നു അത്രയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ എന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓരോ ട്രയാങ്കിളും ഈ കാണുന്നതിലെ ഓരോ ട്രയാങ്കിളും ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന ഡാർക്ക് ഡോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഓരോ നോഡാണ്. ഓക്കെ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടെർമിനോളജി. ഈ നോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു എലമെന്റ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ് ആണ്, അതൊരു സർഫസ് എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുക. സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനെ ആദ്യം ഇത്തരം ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഡിവൈഡിങ് പ്രോസസ്സിനാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്തരം ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഈ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ മെഷിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് മെഷ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ വേറൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഇതേപോലെ റെക്ടാംഗിൾ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു 3 നോഡഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഇതേപോലെ 6 നോഡഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ വേറൊന്ന് വരുന്നതാണ് ഇത്തരം സോളിഡ് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ. സോളിഡ് കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ സോളിഡ് എലമെന്റ്സ് വരും. പിന്നെ ഒന്നാണ് ലൈൻ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, we are interested in these line elements. ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നില്ല? നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ഇതെല്ലാം അടുത്ത ലെവലാണ്, അടുത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോ ഈ കാണുന്ന പോലെ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്, കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ മാനുവലി ഇതൊന്നും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ വെരി ബേസിക് കേസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസിങ് ലൈൻ എലമെന്റ്സ്. ഈ ലൈൻ എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ്, ബാർ എലമെന്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബീമിന്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ. ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ് അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓക്കെ. നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ്, ഇതിൽ ഓരോന്നും നോഡാണ്, ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെക്കാളും ബെറ്റർ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സോളിഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതാണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ സർഫസ് ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസോ എല്ലാം എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു സോളിഡ് എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ലൈൻ എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്, കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ്. Now, okay. So line elements എന്താണ്, beam element എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. നോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ബാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു കംപ്രഷനും ടെൻഷനും മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കായി. അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതിൽ മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. റൈറ്റ്. ഇനി അതേപോലെ സർഫസ് എലമെന്റ്സിൽ നമ്മള് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്, നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഈ ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ. ഇല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്, പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. റൈറ്റ്. യെസ്. സോ ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. ഓക്കെ. സോ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, സർഫസ് എലമെന്റ്സിൽ തന്നെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസിന്റെ കേസിൽ സിഗ്മ സെഡ് 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ആ രീതിയിലാണ്. അതേപോലെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ അലോങ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഡാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കറക്റ്റ്.
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഷെൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സർഫസ് എലമെന്റ്സ്, ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അന്നേരം കാണാം. സോ നമ്മളിപ്പം ആൻസേഴ്സിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ APDL പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ എലമെന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതോട് നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ എലമെന്റ്. സോ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കാര്യം തൊട്ടുള്ള മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബേസിക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരണം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് മെത്തഡോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഇതെന്നൊക്കെ നോക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇത്, എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിലെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് ഒരു രസകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണണം. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി, ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ചെയ്യാം. F is equal to some constant, some stiffness matrix into U എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻവോൾവിംഗ് യുവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ തിങ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായാലും, അതേപോലെ പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയാലും, ഫ്ലൂയിഡ് ആയാലും, സോളിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആയാലും, എല്ലാത്തിനും വി വിൽ ബി കൺവേർട്ടിംഗ് ടു എ ഫോം of F is equal to K into U, where ഇത് F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be anything. ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേസിലാണ് Q ആയിരിക്കാം ഇത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് K എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് U ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടേം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ സം Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഇൻടു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത്തരം രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ ഓൾ ദോസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ശ്രദ്ധ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ബീം എലമെന്റ്, ഓക്കെ, ഇതൊരു ബീം എലമെന്റ് ആണ്. ഒരു ബീം എലമെന്റിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇത്രയും വലിയ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട്. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബീമിന് U1ലുള്ള മോഷൻ പെർമിറ്റഡ് ആണ്, V1 പെർമിറ്റഡ് ആണ്, അതിൽ മൊമെന്റും അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ, ഒരു ബീം എലമെന്റ് എടുത്താൽ, റൈറ്റ്. സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇത്രയും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഒരു 6x6 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ 36 എലമെന്റ്സ് അതിന്റെ അകത്തുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇത്തരം ഒരു സാധനം സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഇതിന്റെ എക്സാക്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേണം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വേണം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സസ് കിട്ടും. സോ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട, ഇത് കുറെ റോസും കോളംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. വളരെ സിമ്പിൾ 2x2 ഫോമിലൊക്കെ ഇത് എത്തും. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു എൻ ഓവർവ്യൂ. സോ ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് എത്ര ഫോം വരെത്തും എന്നുള്ളത് കാണാൻ. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബാറിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ എലമെന്റ്സ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന് ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് വരും, സെക്കൻഡ് എലമെന്റിന് ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് വരും, തേർഡ് എലമെന്റിന് ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് വരും. ഇതിനെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർവ്യൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നും കാണാം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയാൽ വളരെ രസകരവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ആസ് ഫർ യുവർ സിലബസ് ഇസ് കൺസേൺഡ്, യു ഹാവ് ഓൺലി സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു റിലേറ്റഡ് ടു ബാർ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതൊന്നും ഫോം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, അഥവാ മാക്സിമം ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ, അഥവാ സ്കിപ്പ് ആയാൽ അന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ നോക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് അതേ ഡേ തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോവാ. ഈ എൻറ്റയർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ എൻറ്റയർ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ പേപ്പറിൽ സംതിങ്